السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 11 فروری 2021 ہے. جو سوالات بھی مغرب تک بھی آئے تھے ان کو شامل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. اگر اس کے باوجود بھی کسی کا سوال رہ گیا ہے تو ذاتی طور پر سوال کر سکتا ہے. سوال کرنے والے کا نام کبھی نہیں بتایا جاتا ہے، لہذا آپ یہ نہ گھبرائیں کہ ہمارا نام بتایا جائے گا. کسی بھی سوال کرنے والے کا نام نہیں بتایا جاتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا نماز میں ایک سورت کا ایک رکعت میں پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر 3 آیت پڑھ دی گئی ہے تو رکوع کیا جا سکتا ہے. اگر ضروری ہو گئے تو سورہ بقرہ شروع کر دیا تو پھر پرابلم ہی ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کی جگہ میں اللہ کا نام لینا گناہ کبیرہ ہے یا کفر ہے؟ نہ گناہ کبیرہ ہے نہ کفر ہے، ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں اور اذان ہونے لگے تو اذان کا جواب دل ہی دل میں دے سکتے ہیں یا خاموشی سے اذان سن لیں. بیت الخلاء میں نہ اذان کا جواب دینا چاہیے نہ دل میں، اور اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، سنت ہے. لہذا آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اللہ کا نام لینا غلط ہے، نہیں لینا چاہیے ایسی ناپاک جگہ پر. پوچھا گیا اگر فجر کی سنت رہ جائے تو کیا طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ تطلع الشمس. صحیح حدیث ہے. لہذا اگر فجر کی سنت کسی کی چھوٹ گئی ہے تو احناف کا اسی پر مسلک ہے، اسی حدیث پر، کہ نماز فجر کی سنت اگر اسے پڑھنا ہی ہے تو وہ فجر کی نماز ختم ہو جائے، سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد بھی 10-12 منٹ 15 منٹ گزر جائے، اس کے بعد سنت ادا کرنی چاہیے. پوچھا گیا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت اگر رہ جائے تو بعد میں بھی نہ پڑھنا افضل ہے؟ نہ پڑھنا افضل ہے ایسی تو کوئی حدیث مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ ہے امام اعظم کے پاس اور اس پر حدیث موجود ہے. لہذا اگر وہ 4 رکعت رہ جائے تو فرض کے بعد 2 رکعت پہلے سنت پڑھیں، پھر وہ 4 رکعت سنت پڑھیں. پوچھا گیا طلاق دینے کے بعد عورت کو کتنے دن تک عدت گزارنی چاہیے؟ کیا عدت گزارنا ضروری ہے؟ عدت فرض گزارنا. نمبر 1، جس عورت کو طلاق ہوئی ہے، جس دن طلاق ہوئی ہے اس کے بعد اس کو 3 پیریڈ آنا چاہیے. ہم آسانی سے 3 مہینہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 پیریڈ. مثال کے اوپر آج طلاق دیا، 5 دن کے بعد پہلا پیریڈ آ گیا تو وہ 1 مہینہ ختم ہو گیا. اب 2 پیریڈ اس کو اور آ جائے تو 3 پیریڈ ہو جائے گا، عدت اس کی ختم مانی جائے گی. پوچھا گیا ہے کہ تبلیغ والے صرف جماعت میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، کیا ہمیں غیر عالم سے کچھ سیکھنا صحیح ہوگا جبکہ ہمارا علم عالم کے بیانات سے ملا ہے؟ اس سوچ سے جماعت میں نکلنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ نمبر 1، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو لوگ جماعت میں جا رہے ہیں ان سے زیادہ میں جانتا ہوں تو اس نیت سے نکلیں کہ میں اپنے علم کی وجہ سے ان کو سکھا دوں گا اور ان کے اندر جو غلطیاں ہوں گی اس کی اصلاح کر دوں گا. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی عالم جماعت میں جا رہا ہے تو جماعت میں آپ شامل ہو جائیں. نمبر 3، ان لوگوں سے پہلے کہہ دیں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف کہی تو ہم بولیں گے، اور یہ کہتے چلے جائیں. تو ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا جماعت بھی نہ نکلیں اور یہ عذر اپنے طور پہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت صحیح کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا صاحب ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ کر کوہ طور پر چلے گئے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت بڑا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر کسی نے یہ بات کہی ہے. موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام چھوڑ کر نہیں گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. نمبر 2، دعوت کے کام کے لیے اپنے بھائی کو ذمہ دار بنا کر کے گئے تھے، چھوڑ کر نہیں گئے تھے. نمبر 3، یہ جو 5 لاکھ کا آنکڑا جو صاحب نے کہا ہے یہ ایک دم غلط بات ہے. 5 لاکھ کا آبادی اس وقت بنی اسرائیل کی تھی ہی نہیں.
पूछा गया कि क्या आला हजरत के तर्जुमे में कोई गलती है जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने उसे बैन कर रखा है। आला हजरत के तर्जुमे में गलती क्या है, बस ये समझ लीजिए कि जो उनका दिल चाहा जहाँ जहाँ वहाँ उन्होंने तर्जुमा कर दिया है, भले कुरान में वो लफ्ज़ मौजूद हो या मौजूद न हो। ये उन्होंने बड़ा काम किया है, यानी बड़ी गलती की है। इसीलिए हमारे यहाँ मुफ्ती जमील अहमद साहब नदवी साहब ने उस पर बाकायदा मुआखदा किया और तकरीबन 120 सफ़े की किताब लिखी कि आला हजरत ने तर्जुमा में कहाँ कहाँ अपनी जानिब से मिलाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा नमूना पेश करता हूँ, इसलिए कि वो ऐसा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सब लोग जानते हैं, उसका तर्जुमा आला हजरत ने अपनी तरफ से ये कर दिया। सूरह रहमान उठा लीजिएगा, अगर किसी के पास आला हजरत का तर्जुमा है कंजुल ईमान के नाम पर, या नेट पे चले जाइएगा और सूरह रहमान निकाल लीजिएगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन के माने होता है सिखलाना। अल्लमहुल बयान, उसने अल्लाह ने गोयाई यानी बयान करना सिखाया। आला हज़रत तर्जुमा किया है कि माँ काना व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया। कि माँ काना मा यकून का तर्जुमा किस लफ्ज़ से लाए हैं ये आला हजरत जानते होंगे, ये अल्लाह जाने कि कैसे ये तर्जुमा। ऐसी गलतियाँ उन्होंने एक दो नहीं की हैं, हम तो एक छोटे से तालिब इल्म हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने सैकड़ों जगह ऐसे अपनी मर्जी से तर्जुमा किया है। इसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने उन्हें बैन किया है। बैन करने की और भी वजह है, उसमें से एक बड़ी वजह ये है। पूछा गया मौलाना साहब, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने आलिम और जाहिल के बारे में क्या फ़र्क बताया है। ये तो बड़ा ऊंचा सवाल है, अल्लामा इब्न तैमिया को पढ़ा जाए। बहरहाल अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़र्क बताया था वो मुझे मालूम था, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आलिम जो होता है वो जाहिल को जानता है कि जाहिल है। जो आलिम होता है वो जाहिल को जानता है, ये जाहिल है इसलिए जानता है, लिखा है क्योंकि वो आलिम पहले जाहिल रहा है, लिहाजा वो अपने आप को जान लेता है कि जाहिल कोई रहता है तो कैसा रहता है। फिर लिखा है कि जाहिल आलिम को नहीं पहचान पाता क्योंकि जाहिल कभी आलिम नहीं रहा है, लिहाजा वो आलिम को नहीं पहचान पाता है। ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह या इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया है। बहरहाल इस किस्म के सवालात इम्तिहान के तौर पे न पूछा करें, ये तो इत्तेफाक है कि जवाब मालूम था मुझे, वरना मैं उसके लिए अब घंटों 2 घंटा बल्कि दिन 2 दिन तलाश करता कि हजरत ने ये बात कहाँ लिखी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और आपका जवाब हो गया। पूछा गया है कि मुफ्ती सैयद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या आपने किसी तकरीर में ये बात कही है कि दाढ़ी मुंडाने वाला गुनहगार होता है, लेकिन अगर एक आदमी दाढ़ी छोटी रखे तो मुंडाने के गुनाह से बच जाता है, भले उसको दाढ़ी रखने का सवाब मिले या न मिले। ये बात मुफ्ती सैयद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कही है अपनी एक तकरीर में, और आप उसको अगर नेट पे भी तलाश करेंगे तो मिल जाएगी। आजकल उनकी क्लिप बहुत चल रही है, तो इसमें उन्होंने ये बात कही है कि दाढ़ी अगर किसी आदमी ने छोटी रखी है तो मुंडाने का गुनाह उसे नहीं होता है। ये अलग बात है, सवाब मिले न मिले वो एक अलग मसला है, लेकिन मुंडाने के गुनाह से महफूज रहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फासिक होता है आदमी जो मुंडाता है बराबर, वो फासिक होता है। पूछा गया मैं दुबई में रहता हूँ और कभी कभी घर में से जो खाना आता है वो ज़्यादा होता है, फेंकना ही पड़ता है, कोई खाने वाला नहीं है, तो क्या मजबूरी दर्जे में उसको फेंका जा सकता है कि नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई मुस्तहिक है उधर तो उसको दे दे, भले थोड़ा मेहनत करके जाना पड़े, और अगर नहीं मिलता है तो फिर ऐसे कोने में डाला जाए कि कोई जानवर उसको खा ले। बिल्लियाँ वहाँ बहुत होती हैं, वो खा लेती हैं। और अगर ये भी नहीं है तो फिर जहाँ आपको डालना है आप डाल सकते हैं। पूछा गया बैतुल माल की रकम से किसी को कर्ज़ हसना दे सकते हैं या नहीं। बैतुल माल जब कायम किया गया है तो उसके बायलाज उसके दस्तूर में ये बात लिखी होनी चाहिए कि बैतुल माल से कर्जा दिया जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो बैतुल माल से कर्जा दिया जा सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता। पूछा गया है कि मेरे घर वाले बरेलवी हैं और मैं तबलीग में जाने के लिए वालिदैन को सिर्फ झूठ बोल सकता हूँ कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि अगर आपके वालिदैन आपकी खिदमत के मोहताज हैं तो उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
اگر آپ تبلیغ میں جانا ہی چاہتے ہیں تو ان سے یہ بتا دیں ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3، اگر جھوٹ بول کر کے جانا ہی ہے تو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا نماز کی رکعتوں میں کم سے کم کتنی آیتیں پڑھنا ضروری ہیں؟ ایک فتویٰ اناف کے علاوہ لوگوں کا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ لی جائے جو آیت کہلائے، تلاوت کہلائے، کافی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کم سے کم، کیونکہ یہ ساری باتیں کوئی حدیث میں لکھی نہیں رہتی ہیں، لہٰذا ہر مجتہد قیاس کرتا ہے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر۔ چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے، بڑی 1 آیت کافی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر 20 آیت والی صورت ہو تو کیا 2 رکعت میں 10 آیت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا گیا کہ میں عرب دنیا میں رہتا ہوں، جدہ میں رہتا ہوں، اور یہاں پر جب دوسری اذان ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو کیا میں اب جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو نماز میں جو جمعہ کی سنت پڑھنا ہے، جمعہ سے پہلے، خطبہ سے پہلے، وہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، تو کیا خطبہ ہوتے ہوئے میں سنت پڑھ سکتا ہوں؟ قطعی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر میں بھی جو عرب دنیا میں رہا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جمعہ کی اذان ہو، سب جگہ نہیں ہوتا ہے، بعض جگہ ہوتا ہے، بعض جگہ 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان ہو جاتی ہے، 3 طریقے کا معاملہ ہے، تینوں سمجھ لیں۔ پہلی اذان ہوتی ہے جو اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان کے مسلک کے مطابق جائز ہے، ہمارے مسلک کے مطابق صحیح نہیں ہے، اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ زوال ہوا یا نہیں ہوا، 10:30 بجے اذان جمعہ کی دے دیتے ہیں، پھر دوسری اذان خطبہ کے وقت دیتے ہیں اور فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض عرب دنیا میں یہ ہے کہ زوال کے بعد اذان ہوتی ہے اور 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ جب پہلی اذان ہو تو آپ سنت اپنی پڑھ لیں۔ اور تیسری شکل جو آپ پریشان ہیں کہ اذان ہوتی ہے فوراً خطبہ ہوتا ہے، تو اذان ہونے سے پہلے زوال کا وقت ہو چکا ہے، لہذا آپ اذان کا انتظام نہ کریں، اپنی سنت پڑھ لیں۔ کوئی سنت پڑھنے کے لیے جمعہ کی اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جمعہ کا وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جمعہ کا وقت وہی ہوتا ہے جو ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے کیا ہماری مسجد میں کچھ لوگ اہل حدیث لوگ ہیں، وہ لوگ ہر نماز میں جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم کام کی وجہ سے خاص کر مغرب میں لیٹ پہنچے تو ان کی دوسری جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ شامل ہو جائیں، لیکن ایسے بار بار جماعت نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر کے کہ پہلی جماعت کو چھوڑ دینا اور دوسری جماعت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول یہ بات بھی کہہ سکتے تھے کہ جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں تو دوسری جماعت کر لیں اور تیسری جماعت کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی قولی حدیث نہیں فرمائی۔ صرف ایک آدھ حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ایک صاحب لیٹ آئے، وہ نماز پڑھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، بس اتنی بات ہے۔ لیکن یہ جو عادت بنا لی گئی عرب دنیا میں، باقاعدہ اب ایک بورڈ بنا دیا ہے انہوں نے، اور پتہ چلا اس کے آگے ظہر لکھا رہتا ہے، عصر لکھا رہتا ہے، اور وہ اس کو بورڈ کو بدلتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ان سے احناف کا جو مسلک ہے وہ مستند ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن نہیں دیا کہ اگر جماعت چھوٹ گئی تو دوسرا آپشن موجود ہونا چاہیے تھا کہ نبی کے وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس کے بعد آپ لوگ 2-4 لوگ پھر رک جائیں اور دوسری جماعت بنا لیں۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر جماعتیں ایسی گاؤں میں خاص کر بننے لگیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، لہذا دوسری جماعت نہ کی جائے۔ نمبر 2، انہوں نے اس کا آپشن بھی رکھا ہے کہ اگر شہر اور بازار کی مسجد ہے، شہر نہیں بازار کی اگر مسجد ہے جہاں پر مصلیان فکس نہیں ہیں، ہر نماز میں مصلی بدلتا رہتا ہے، ایسی جگہ پر اگر 2-4 لوگ رہ گئے ہوں تو دوبارہ جماعت کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے پیشاب کرتے وقت بہت باریک چھینٹیں پینٹ پر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیں، اندیشے کا کوئی علاج نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے کہ باریک سوئی کے نوک کے برابر اس طریقے سے اگر گرا ہے تو اس سے پین ناپاک نہیں ہوتا۔
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी बात सुन करके अब आप बदएहतियाती शुरू कर दें कि ठीक है साहब सुई के बारीक बारीक गिर रहे हैं, कोई मसला नहीं, मौलाना साहब ने जायज़ का फतवा दिया है कि मजबूरी दर्जे में अगर ऐसा हो गया है तो ये समझकर नमाज न छोड़ जाए, नमाज अदा कर दी जाए। पूछा गया जो मुसलमान ईसाइयों के साथ काम करते हैं तो उस पर उनको इस्लाम की दावत देना फर्ज है। पूरे दुनिया पर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना चाहिए। एक दावत होती है कौली, एक दावत होती है अमली। आप ईसाइयों के साथ रहते हैं, आप मुसलमान बन करके रहें, यही दावत है। कोई ज़रूरी नहीं उनको बैठाएं कि बैठो मैं तुम्हें अब इस्लाम की बात बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। आप उनसे अखलाक अच्छे पेश करें, वो मजबूर हो जाएं कि सोचे मुसलमान ऐसे होते, इसी का नाम दावत है। ये अमली दावत है जो मुश्किल है। पूछा गया नमाज शुक्राना हदीस से साबित है या सिर्फ शुक्रिया तौर पर सजदा करें? दोनों चीज़ें साबित हैं। साबित इस माना कर हैं कि जहाँ पर सजदे शुक्र का जिक्र है, इमाम आज़म अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यहाँ पर नमाज को सजदा कहा गया है, लिहाजा उससे भी नमाज मुराद ले लिया उन्होंने। जिन्होंने सजदे को सजदा माना वो सजदा मुराद ले लिया, लिहाजा ये कोई इतना सख्त तरीन मसला नहीं है। शुक्राने के तौर पर सजदा भी किया जा सकता है और नमाज भी पढ़ी जा सकती है। पूछा गया है कि एक इमाम साहब हैं जिनको सिलसिलतुल बौल की बीमारी है, यानी लगातार 5-7 मिनट पर हमेशा पेशाब के कतरे टपकते रहते हैं, तो क्या ऐसे शख्स को इमामत करना दुरुस्त है? ऐसे शख्स को इमामत नहीं करनी चाहिए और कोई दूसरा काम करना चाहिए। पूछा गया है कि मैं सुन्नी हूँ, अहले हदीस के पीछे नमाज हो जाती है या नहीं? इसके पहले भी इसका जवाब दिया था कि ये तो अहले हदीस को पूछना चाहिए कि सुन्नी के पीछे नमाज होती कि नहीं होती, क्योंकि शिर्क सारे के सारे करो, बिदत सारे के सारे करो, और नमाज तो उसके पीछे नहीं होगी जो शिर्क करता है, जो बिदत करता हो। अहले हदीस कम से कम शिर्क और बिदत से तो पाक है, तो नमाज ना होने का कोई सवाल नहीं। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कभी आज तक ये फतवा नहीं दिया गया कि अहले हदीस जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, ये जुमला भी नहीं कहा गया, लिहाजा कोई वजह नहीं नमाज ना होने की। वो ज़रूर उनको चाहिए कि वो आपके पीछे नमाज नहीं पढ़े, क्योंकि उनके यहाँ ये है कि मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, बिदती के पीछे नमाज नहीं होती, तो उनको ये अमल करना चाहिए अहले हदीस हज़रात को कि वो सुन्नी के पीछे नमाज न पढ़े। एक साहिबा ने बड़े दर्दमंदाना अंदाज में सवाल किया कि मौलाना साहब क्या हम लड़कियों का कोई घर नहीं होता? हम जब बाप के यहाँ रहते हैं तो बाप कहता है हमारा घर है, जब शौहर के यहाँ चले जाते हैं तो शौहर कहता है कि हमारा घर है, और अगर बेटे के साथ रहते हैं तो बेटा कहता है हमारा घर है, तो हमारा तो कोई घर ही नहीं ठहरा। ये जो बात बहन ने की है वो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जब वो बाप के घर में होती है तो उसका हिस्सा होता है जो लड़के का अगर 2 हिस्सा होता है तो लड़की का एक हिस्सा होता है, उस बाप के घर में भी उसका हिस्सा है। जब वो शौहर के घर जाती है तो उसका या तो 12.5% उसमें हिस्सा होता है या 25% उसमें उसका हिस्सा होता है, और अगर बेटे के घर में साथ रहती है तो 16%, 16.5% उसका हिस्सा होता है। तो हर जगह तो उसका हिस्सा मौजूद है। अब बाप जो है वो तो बेटे से भी कहता है कि मेरा घर है, ये कौन सी बड़ी बात है? बेटी से अगर उसने कह दिया ये जुमला कि ये मेरा घर है, तो वो बेटों से भी कहता है कि मेरा घर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लिहाजा केसा से कमतरी में मुब्तला नहीं है। पूछा गया है कि मौलाना साहब दुनिया में जो बड़े बड़े लोग डूबते हैं माशी लिहाज से और कंगाल हो जाते हैं, खल्लास हो जाते हैं, क्या अल्लाह की नाराजगी है या सिस्टम गलत अख्तियार किया गया है? ये तो ऐसा सवाल है कि अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन एक बात इसमें जो तजर्बे की है वो ये है कि बुनियादी वजह जितने लोग डूबे हैं पिछले 15-20 साल में जो नजर आ रहे हैं, उन सब के डूबने की वजह सूद है। इंटरेस्ट और वड्डी जिसे आप कहते हैं अपनी जबान में, वो इंटरेस्ट की वजह से, चूंकि इंटरेस्ट का लेना और देना दोनों हराम है, और अल्लाह ने कहा है कि ये हमसे जंग का ऐलान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका छोटा गुनाह भी ऐसे जैसे कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करे। इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त आयत होने के बाद अगर मुसलमान सूद लेता है महज इसलिए कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, महज इसलिए कि हम जो है वो लग्जरी लाइफ गुजारें, महज ये कि हम तरक्की कर जाएं, तो इतनी हदीसें अगर उसे नहीं याद हैं और इग्नोर कर रहा है तो अल्लाह ताला की मार पड़ती ही पड़ती है। आप उनको ना देखें जिनको मार नहीं पड़ी है। ये होता है
کہ چلو میں تو ڈوب گیا لیکن وہ دیکھو لون لے کر کے اتنا بڑا مالک بن گیا. وہ اگر مالک بن گیا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے بھی ڈوبنے کا وقت آنے والا ہوگا. ابھی تم کو معلوم نہیں کہ کب اس کا وقت بتائیے نہیں. تم بھی جب ترقی کر رہے تھے تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ سود لے کر کے بہت آگے بڑھ رہا ہے. جب ڈوبے تب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سود میں ڈوبویا. لیکن جب تک آگے بڑھ رہے تھے تب تک آپ کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا اور نہ لوگوں کو. لوگ بھی آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے سود لیا لیکن پھر بھی ترقی کر رہا ہے. آپ کا ایک وقت متعین تھا, آپ نے دیکھ لیا. اس کا بھی ایک وقت متعین ہے, وہ بھی دیکھ لے گا. اور اگر نہیں بھی دیکھے گا تو وہاں دیکھ لے گا جہاں سب دیکھیں گے. لہذا کسی کو سود میں ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر اشش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو زیادہ ڈھیل دی ہے, جب پکڑے گا تو بڑا ٹائٹ پکڑے گا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے لوگ ڈوبے ہیں اس کی بنیادی وجہ سود ہے. ایسے بھی ڈوبے ہیں, ایسے بھی میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ وہاں آسٹریلیا میں ایک صاحب نے بہت بڑا بزنس کیا, انٹرسٹ پہ لون نکالا اور سارا پیسہ انڈیا بھیج دیا, وہاں ڈوب گئے اور یہاں پر جو ہے وہ راجا بنے گھوم رہے ہیں. ایسے بھی کیا لوگوں نے شرارتیں. بہرحال سسٹم کو غلط اختیار بھی کیا گیا ہے, اللہ کی نافرمانی کی گئی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کیا گیا ہے. لہٰذا اس دنیا میں بھی سزا ملنی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملنی ہے. توبہ کرنا چاہیے, فوراً پہلی فرصت میں توبہ کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ عالم قیامت میں اپنے شاگردوں کے لیے شفاعت کی اجازت, اس کو شاگردوں کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عالم کو اپنے شاگردوں کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی. یہی وجہ ہے جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کا نام, اپنے اساتذہ کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے قیامت میں شفاعت کریں گے. اور شاگرد سے مراد یہی شاگرد نہیں کہ آپ ان کو مدرسے میں 10 سال پڑھایا ہے تو آپ شاگرد ہیں. آپ کی کوئی ایک بات دو بات بھی آپ نے ان کو سکھائی ہے اور آپ سے ان کے تعلقات ہیں, آپ نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے, آپ نے ان کو جانا ہے, آپ ان کے شاگرد ہیں اس مسئلے میں. امام اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ایک شخص سے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھا اور زندگی بھر اس کا احترام کرتے رہے کہ یہ میرا استاد ہے. لہذا استاد سے مراد یہی نہیں ہوتا ہے تھوڑا بھی سکھایا تو بھی استاد, زیادہ سکھایا تو بھی استاد. لہذا عالم کی قدر کرنی چاہیے, وہ اپنے ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں شفاعت کرے گا. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شفاعت کے بارے میں انشاءاللہ بہت جلد سیریل پیش کیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. پوچھا گیا حضرت میں سنی ہوں اور آپ اعتدال پسند ہیں. ہم سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تمہارے کسی عالم نے شرک اور بدعت کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہے تو بتا دیں. پلیز عزت کا سوال ہے, کتاب کا نام ضرور بتائیں. میرے علم میں پچھلے 100 سال میں. اعتدال پسند ہونے کا مطلب جھوٹ بولنا تو ہے نہیں کہ آپ کے لیے, آپ کی عزت بچانے کے لیے ہم اپنی عزت داؤں پہ لگا دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. پچھلے 100 سال میں کسی بھی بریلوی عالم نے, اللہ جھوٹ نہ بلائے, کسی جھوٹ نہ بولنے دے. ایک صاحب نے اس پر بھی بڑا اعتراض کیا, آپ یہ کیوں بول رہے ہیں اللہ جھوٹ نہ بلائے. ارے بھائی یہ محاورہ ہے, بول دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق دے, یہ کہنا چاہتا ہوں. کسی بریلوی عالم نے پچھلے 100 سال میں میرے علم کے مطابق, ادنا علم کے مطابق, کہ رد شرک پر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. ہاں کوئی مضمون آ گیا ہو, فتویٰ آ گیا ہو, نہیں کہتا ہوں, لیکن کوئی کتاب مستقل ہو جیسے علماء دیوبند نے لکھی, اہل حدیث حضرات نے لکھی, امام شافعی کے ماننے والوں نے لکھی. لیکن ہمارے علم میں کوئی اردو میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو شرک پر ہو اور رد بدعت پر ہو. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. تو میں آپ کی عزت جو بچانے کی بات ہے تو آپ ان سے صحیح بات کا اعتراف کر لینا ہی عزت کا بچانا ہے. جھوٹ بول کر عزت بچانا کوئی بچانا نہیں ہوتا ہے. مجھے مولانا صاحب بات کریں, جو برقع پہنا جاتا ہے بہت ٹائٹ ہوتا ہے, تو کیا یہ برقعے کے حکم میں ہے؟ یہ تو برقع ایسا ہے جو خود برقعے کا محتاج ہو گیا ہے. یہ برقع ایسا ہے کہ جس کا ایسے برقعے جو کمر سے لے کر کے ہپ تک کا سب ڈیزائن بتاؤں, یہ تو خود ایک برقعے کے محتاج ہو گئے بیچارے. آپ یہ سمجھ لیجیے جمپر کے اوپر ایک جمپر اور پہن لیا ٹائٹ. پہلی والی جمپر چھوٹی تھی, دوسری والی جمپر کیا ہے, لمبی ہے. اس برقع پہننے سے کوئی پردے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پردہ کرنا نہ پردہ کرنا دونوں برابر ہے.
ایک साहब हमसे बहुत नाराज हैं और बहुत कुछ हमको लिखते हैं, लेकिन हमने भी अल्लाह ताला से ये कह दिया है कि अल्लाह ताला वो जितना चाहे मुझे बोले, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। रोज़ाना मुझे नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा इरिटेट करते हैं और बहुत कुछ कहते हैं जो उनकी ज़बान में आता है। कभी इल्ज़ाम होता है, कभी कुछ बात सही भी होती है। और सिर्फ एक वजह है कि मैंने एक दिन जमात इस्लामी के बारे में ये कह दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो कोई ऐसी जमात नहीं है कि जिसको गुमराह कहा जाए। बस इतना कहने से वो नाराज़ हो गए हैं। बहरहाल हम आज फिर कह रहे हैं कि जमात इस्लामी कोई गुमराह जमात नहीं है। और उन्होंने उस इतराज़ में ये बात भी कही कि मौलाना आप बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत, भारतीय मुसलमान भारत से नफरत करने के जब आप वजह बताते हैं तो उसमें एक बात ये भी बताते हैं कि गोश्त को लोग जो है वो सामने टांग देते हैं। इस पर वो साहब को बहुत सख्त गुस्सा है कि जब अल्लाह ने कुरान, तो आप मना क्यों करते हैं? अल्लाह ने गोश्त खाने की इजाज़त कुरान हदीस में दी है, रसूल ने दी है, तो आप मना क्यों करते हैं? मैं उनको भी और तमाम लोगों को जिनके दिमाग में, मैंने कभी भी कहा ही नहीं है कि गोश्त खाना मना है। नंबर 1, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपके इलाके में इसकी इजाज़त है तो आप उसको ऐसा न करें कि दूसरों को तकलीफ होती है। मैंने सिर्फ गाय के या बड़े के नहीं, बल्कि मैंने तो बकरे के गोश्त के बारे में भी कहा है, मैंने तो मुर्गी के बारे में भी कहा है कि सरेआम इस तरीके से गोश्त को सामने टांगना उन लोगों के लिए सख्त तकलीफ का बाइस है कि जो वेजिटेरियन हैं, लिहाजा उनको जो है वो तकलीफ नहीं। मैंने कभी कहा ही नहीं है। और अगर कोई ये बात कहता है कि मौलाना ने कहा है तो मुझ पर इल्ज़ाम रखता है, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने तय कर रखा है। वो मुझे कहते हैं कि आप मेरी बात का जवाब दें। आज भी जब ये सुनेंगे तो काफ़ी बातें करेंगे वो, लेकिन मैंने अपना मामला अल्लाह पे डाल रखा है। और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो मुझे गालियाँ भी देते हैं, कभी कभी मादर पिता भी गाली देते हैं। मैं किसी को कभी कोई जवाब नहीं देता हूँ और मैं कहता हूँ मैं हूँगा, मेरा अल्लाह होगा, तुम्हारी गालियाँ होंगी और फैसल परवरदिगार आलम होगा। जो वो फैसला करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। पूछा गया माना शादी से पहले जो लड़के और लड़की को हल्दी लगाई जाती है, क्या ये दुरुस्त है? ये बात समझ लीजिए कि इलाकाई रस्में हैं और रस्मों में अगर कुछ चीज़ें ना हो तो रस्मों की इजाज़त देनी चाहिए। नंबर 1, जो भी काम उसमें किया जा रहा हो वो शरीयत के खिलाफ ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हल्दी लड़की को लगाई जा रही है और वहाँ पर मर्द भी मौजूद हैं, लड़के भी मौजूद हैं और उसमें हंगामा हो रहा है, नाजायज़ है। शरीयत के खिलाफ वर्दी न हो, नंबर 1। नंबर 2, लाजिम समझ कर अगर लगाया जा रहा हो, नंबर 2, और उसमें इसराफ न किया जा रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर ऐसी शक्ल में लड़का अगर हल्दी इस वजह से लगाए कि ये हमारी शादी हो रही है, हमारे हाथ नरम हो जाएं, हमारा रंग खुल जाए, या लड़की इस लिहाज पर लगा रही है तो लगाया जा सकता है। और जबकि मेरी बातों को बहुत से उलमा नहीं कबूल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे जिन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिस चीज़ों में नरमी होती है, उसमें हमको सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, नरमी अख्तियार करनी चाहिए। तो ये कोई ऐसा सवाब समझ के नहीं करते हैं, बिदअत समझ के, ये फन है। और ये उसमें ये लड़की के लिए खास कर ये है कि उसका हाथ नरम हो जाता है, रंग खुल जाता है। तो अगर इसमें शरीयत की मुखालफत न हो, यानी इख्तिलाफ न हो, म्यूजिक न हो, हंगामा न हो, ये सब चीज़ें अगर नहीं हो तो मेरी समझ से जायज़ है। मुबाह, जायज़ नहीं कहिए, मुबाह है। पूछा गया मौलाना साहब, औरत को हदीस में नाक़िसुल अक़्ल कहा गया है, जबकि उनकी हालात कुरान उनके बारे में कुरान में कहा गया है कि इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, कि अकल के लिहाज से हदीस में आए नाक़िसुल अक़ल है, कुरान कह रहा है बड़ी चालाक होती हैं। मौसानी रहमतुल्लाह ने इसका जवाब दिया है। मौसानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अक्ल होना अलग है, चालाकी होना अलग है। चालाकी में मफाद वाबस्ता होता है और अक्ल में जो है वो हकीकत में आपका मिजाज कैसा होता है। एक आदमी मैं जानता हूँ, एक लड़का है जो अक्ल के लिहाज से बहुत कम है, लेकिन होशियारी में लड़की फंसाए बैठा है। अब अक्ल के लिहाज से कम है, अक्ल के लिए, अब आप क्या समझ रहे हैं कि अक्ल के लिहाज से कम है, ज़्यादा लड़की नहीं फंसा सकता है? वो लड़की बड़ी होशियार है जिसको पता है
तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो चालाकी हुई, तो चालाकी में मफाद होता है, लिहाजा वो उसमें बहुत होशियार नजर आता है। चालाकी अलग चीज होती है और अक्ल अलग चीज होती है, हज़रत ने फरमाया। मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, किसी काम के लिए ज़ोहर से पहले निकला था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से सजदा मस्जिद नहीं पहुँच सका। नमाज असर का वक्त हो गया था, इसलिए नमाज ज़ोहर पढ़े बगैर असर की नमाज पढ़ा दी। तो सवाल ये है कि मेरा ये अमल दुरुस्त है नहीं। अगर आप साहिब तरतीब हैं तो गलत किया है। और साहिब तरतीब वो शख्स होता है कि जिसकी जिंदगी में 5 नमाज में छुपी हो, जो भारत में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं लोग। ऐसा नहीं है, भारत में एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। हमारे दोस्त मौलाना मोहम्मद अहमद साहब खुद साहिब तरतीब है। तो ऐसा नहीं कहिए कि साहिब तरतीब होता ही नहीं मौलाना, साहिब तरतीब होते हैं। अगर साहिब तरतीब है तो फिर ऐसे शख्स को असर की नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए थी, किसी को पढ़वा देना था और खुद पहले ज़ोहर पढ़ते फिर असर पढ़ते। लेकिन अगर आप साहिब तरतीब नहीं हैं और आपने असर की नमाज पढ़ा दी, बाद में आप अपनी ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। एक साहब ने अजीब गरीब सवाल किया है कि मौलाना साहब, अहले हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। पहली वजह हमारे यहाँ मदारिस में हमको फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है और हदीस से दलील नहीं दी जाती है, ये बुनियादी वजह है। नंबर 2, ये एक हकीकत है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बात लोग इससे भी नाराज होते हैं कि आप अहले हदीस हो, जिस हक को तस्लीम करो उसी जमात के लोग मानने लगते हैं। और 1000 मरतबा मैंने देवबंदियत और हनफियत को हक बात कहा है तो उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि पक्का देवबंदी हनफी है। दूसरों को अगर हक कहते हैं हक बात में तो लोग नाराज हो जाते हैं। बहरहाल लोग नाराज होते हैं, मुझसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी वजह ये है कि बिदअत और शिर्क से एक बड़ी तादाद अहले हदीस की पाक होती है। ये उसकी बरकत है कि लोग अहले हदीस बनते हैं। तीसरी वजह ये है कि जो तबलीगी जमात हमारी मेहनत करती है और मस्जिद तक लोगों को ले जाती है, मस्जिद के बाद उनके पास सिलेबस नहीं है कि अब उसके बाद उनको क्या करना है। लिहाजा वो जो खराब बंदे होते हैं, वो नेक बंदे मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो अहले हदीस हज़रात उनके सामने दलाइल से बात करते हैं, तो वो मक्खन लेके चले जाते हैं और छाछ लुक पीते रहते हैं। ये भी वजह है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाराज नहीं होइएगा भाई। पूछा गया मौलाना साहब खुला के बारे में कुछ बताइए। मैं कह रहा था तफसील से बात कर लें खुला के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात जान लीजिए कि खुला जो है वो कब औरत डिमांड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि अगर मर्द नामर्द है तो औरत को खुला का अख्तियार है। नंबर 1, शौहर अगर गुनाह कबीरा मुस्तकिल करता है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो भी उसको खुला लेने का अख्तियार है। बदखसलत है या कोई ऐसी बीमारी है कि जिससे नफरत पैदा होती है तो भी औरत को खुला लेने का अख्तियार है। शरई लिहाज से वो रख नहीं पाता है, यानी खर्चा पानी नहीं दे पाता है, तो भी उसका खुला का अख्तियार है। यानी रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए तैयार नहीं है तो भी उसको अख्तियार है। घर छोड़ के बाहर रहता है, कभी 4 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए जाता रहता है और औरत मना कर रही, इन तमाम बुनियादों पर औरत को खुला लेने का अख्तियार है। बाद लोगों ने तो आखिरी दर्जा हदीस में यहाँ तक लिखा है कि अगर औरत को उसका शौहर अच्छा न लगे तो भी वो अदालत में कम से कम एप्लीकेशन डालने का अख्तियार रखती है कि हमारा शौहर मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये भी कर सकती है, लेकिन ये हमारे यहाँ इस पर फतवा नहीं है। और खुला और तलाक में पूछा गया क्या फर्क है। सबसे पहली बात जान लीजिए, खुला, बाद लोग ये समझते हैं कि औरत ने कहा मुझे खुला दे दो तो खुला हो गया। खुला आपने मांगा है, जिससे मांगा है जब वो देगा तब खुला होगा। खुला मांगा जाता है, खुला दिया नहीं जाता है। खुला शौहर देता है। आपने खुला मांगा कि मुझे छोड़ दीजिए, शौहर ने कहा ठीक है भाई मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो एक बात तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि खुला जो है वो तलाक बाइन होता है। तलाक बाइन का मतलब ये होता है कि जैसे ही शौहर ने खुला दिया तो ऐसी शक्ल में तलाक हो गई,
اب وہ اس کے لیے مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کبھی زندگی میں اگر وہ بیوی کسی سے شادی نہیں کی اور اسی سے اپنے پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہتی ہے تو کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے نکاح کے بعد. یہ بنیادی فرق ہے اور یہ بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ آدمی کو خلا دے دینا چاہیے طلاق کے بجائے. کیوں سکتا ہے کبھی زندگی میں وہ پھر پلٹنا چاہے تو آسانی سے نکاح ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2، خلا میں بیوی سے اگر مطالبہ کیا گیا کہ مہر میرا واپس کرو تو بیوی پر لازم ہے کہ مہر کو واپس کرے. نمبر 3، اگر شوہر کچھ اور تھوڑی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں میں نے شادی کی بہت خرچہ ہوا، تو دونوں کے سمجھوتے سے جو بات طے ہو جائے تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ پیسے باندھ سکتا ہے، لیکن وہ پیسہ بہت معقول مانگنا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں مانگنا چاہیے. نمبر 3، خلا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو عدت گزارنا نہیں، ایک دم غلط بات ہے. خلا میں ہر حال میں عدت گزارنا ہی گزارنا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے خلا میں اور طلاق میں. طلاق دینے کے بعد بغیر حلالہ کے وہ بیوی نہیں بن سکتی. ہر حال میں اس سے حلالہ سے مراد کوئی حلالہ کرانا نہیں میں کہہ رہا ہوں. طلاق ہو گئی، اس عورت نے کسی دوسرے سے شادی کر لیا، عدت گزرنے کے بعد اور اس نے اس کو طلاق دے دیا، پھر عدت گزر گئی تو پہلا شوہر سے جو نکاح ہوگا یہ حلالہ کہلاتا ہے. یہ اصل حلالہ ہے، شرعی حلالہ. تو اس طریقے سے طلاق میں مہر جو ہے وہ شوہر نے ادا نہیں کیا تو بیوی کو دینا پڑتی ہے، جبکہ خلا میں بیوی کو واپس کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے عدت کا خرچہ طلاق میں شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے. اگر خلا لیا ہے عورت نے تو جو عدت کا خرچہ 3 مہینے کا ہے وہ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہوتا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال اور بچا ہوا ہے جو چہلم، تیجا، فاتحہ کے بارے میں، اس کی ہم الگ سے کلپ بنانا چاہتے ہیں. بہت سے سوالات آئے ہیں. ایک ہمارے دوست بنگلور سے، ان کا بھی سوال آیا ہوا ہے اور اس لیے جو ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. جزاک اللہ.